त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याश्च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गतुर्भर्ता प्रभु पृष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम ब्रह्मस्तंभ भूधाता सद्गुरुस्तुं नमस्तुते। परम प्रेममय परम दरदी प्राणर श्री ठाकुर परम आराध्य जगत जननी श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्य पाद श्री बड़दा आज भरोसा आचार्य देव श्री दादा चरण में मोर शतकोटि प्रणाम। आज मोर वीडियो को देखुवा समस्त गुरु भाई और माँ मानू मोर जय गुरु और मोर बंधु मानू श्रद्धा प्रीति भरा जय गुरु। इंग्राजी नववर्ष 2025 आपण समस्त को हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना जनाई मु आपण मानक एक सुंदर वीडियो नहीं आसी जो थे आज आम आलोचना करवा ये मनुष्य जीवन में नुआ वर्ष बहुत किसी परिवर्तन नहीं कि आसू को आशा करी आपण मानक आज जो नुआ विषयटी नहीं कि आसी जार ना हूँ मनुष्य जीवन में पुरुषोत्तम दीक्षार आवश्यकता कहीं रही। तो प्रसंगटी आरंभ करने पूर्व आपण समस्त को मुझे जनईदेवी जदि आपण मानक मोर वीडियो भल लगु थाए तो निश्चिंत आपण मैंने मोर चैनल को सब्सक्राइब करंतु और बेल आइकन दबाइया को जमारू भूलंतुनी। बेल आइकन दबाई दिंतु जमीती कि आगामी वीडियो को आपण मैंने आगे पाई परिबे। तो चलतु आ डेरी न करी वीडियोटी को स्टार्ट करवा। एतिकी कहिबी वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जदि भल लगे आपण मानकर मतामत मते कमेंट माध्यम रे जणैबे। तो चलतु वीडियो को आरंभ करवा। पुरुषोत्तमंकर दीक्षार आवश्यकता मनुष्य जीवन में कौन अच्छी ताकू आम जानिबा। ठाकुर कहउछंती मनुष्य जीवन में बंची रहिबा पई जल वायु खाद्य जेपरि अपरिहार्य सेहीपरि आनंद लाभ करिबा पई प्रीति प्रेम भल पाइबा मध्य अपरिहार्य। एही भल पाइबार सृष्टि मनुष्यर जन्म समयरु तेणु प्रकृत मनीष भितरे देखा जाए मिलन प्रवणतार झुंक भल पाइबा नाही एभली मनीष नाही। मनीष अन्य को भल पाइबा को चाहे एवं अन्य ठारो मध्य भल पाइबा चाहे। जड़े निजर चलन चरित्र आचार आचरण वाक्य व्यवहार दे अन्य को भल पाई थाए। जहांको भल पाइबार परिधि ये विश्व एवं ये विश्वर समस्त प्राणी से अटंती विश्व प्रेमिक श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आज तांको सही प्राणवंत निसर्त प्रेमर स्पर्श रे अगणित भाई और माँ मानकर हृदयर ज्वाला प्रशमित होइछि। जड़े विदेशी महिला श्री श्री ठाकुर को प्रश्न कले अनेक निज संतान गणों ठारू गृहपालित पशु को खूब भल पाती किंतु कौनसी श्रेष्ठ आदर्श गुरु को भल पाती नहीं। एथिरे कौन हुए? श्री श्री ठाकुर उत्तर रे कहउछंती सुपरियर एडजस्टमेंट बा उन्नत नियंत्रण आसेना। भल पाइबार मात्र ओ भल पाइबार मात्रा जेभली मनुष्यर होई उठिबो सेभली यही भल पाइबार केंद्र जेते सुपरियर बा उच्च कोटिर जेते एभल्ड विवर्तित एवं जेते परफेक्ट बा परिपूर्ण अनुसरणकारी विवर्तन और स्वाभाविक चलनी सेते उच्च धरणर व्यक्तित्व बा पर्सनालिटी तार सेते डेभलप्ड बा उन्नत ओ इंटीग्रेटेड बा संहत। पृथ्वी वक्षरे सर्वश्रेष्ठ विवर्तित सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान पुरुष अटंती पुरुषोत्तम ईश्वरंक जीवंत रूपायन श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र रूपे तांकर धरावतरण। श्री श्री ठाकुर तांक स्वहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथरे कहउछंती जगतर समस्त ऐश्वर्य जानिबा बा भल पाइबा ओ कर्म
ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ସହଜ ଉଚ୍ଚାରିତ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତିରେ ମଣିଷର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଜୀବନ ତଥା ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିରୋଧର ଚରମ ସମାଧାନ ଲାଭ ହୁଏ, ସେହି ମଣିଷର ଭଗବାନ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଧାରଣ, ପାଳନ ଓ ପୋଷଣ କରିବାର ପ୍ରବଣତା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏହି ପ୍ରବଣତା ଚିରନ୍ତନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସିଛି ତାକୁ ସେ ଏହି ସତ୍ତା ପୋଷଣୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ, ଜ୍ଞାନରେ ଓ କର୍ମରେ ଉଚ୍ଛଳ କରି ତୋଳିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଆଉ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଷଙ୍କୁ ଦେଖି ଯାହା କରିପାରେ, ନିରାକାର ପରବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱାହି ଦେଇ କଳ୍ପନାବିଳାସୀ ମନ ନେଇ ତାହା କରିପାରେ ନା। ତାହା ସତ୍ପୁରୁଷକୁ ଦେଖି ବୁଝାଯାଏ। ଧର୍ମ ଯାହା ତାହା ଧର୍ମର ମୂର୍ତ୍ତ ରୂପଙ୍କୁ ଦେଖି ପାଳନ କରିହୁଏ। ଜୀବନର ମଙ୍ଗଳ ଯାହା ମଙ୍ଗଳଦାତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରି ପାଇହୁଏ। ନତୁବା ଆମର କର୍ମ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମର ଅମଙ୍ଗଳର କାରଣ ହୁଏ। ଏଣୁ ଦରକାର ଜୀବନରେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗଗନ ପବନରେ, ଜଳରେ ବା ସ୍ଥଳରେ ଖୋଜିଲେ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ହିଁ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପୁରୁଷ, ଯାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ, ଦର୍ଶନର ବିଭୂତିରେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠିଛି ସାର୍ଥକ ସଙ୍ଗତିରେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଭଗବାନ ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱତଃ ପ୍ରକାଶିତ ଏବଂ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ଅନୁରାଗ ନେଇ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଧରି ବୁଝାଯାଏ। ମଣିଷର ଏ ଯୁଗରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ। ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନର ଅଭାବରେ ତଥାକଥିତ ଜ୍ଞାନ ଜୀବନରେ ମୀମାଂସା ଆଣିଦିଏନି କି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରେନି। ଦୀକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଓ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଅଭାବରେ ମଣିଷ ଉନ୍ନତ ପ୍ରେରଣା ପାଏ ନା, ଚରିତ୍ର ବିକଶିତ ହୁଏ ନା, ବରଂ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ସଂଘାତରେ ବିବଶ ହୋଇପଡ଼େ। ଯେପରି ବୃକ୍ଷକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାଟିରେ ରୋପଣ ନ କଲେ ପରିବେଶରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷଣ ପୁଷ୍ଟି ନ ପାଇ ରସହୀନ, ପୁଷ୍ଟିହୀନ ହୋଇ ବଢ଼େ, ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶର ଅଭାବରେ ଉନ୍ନତ ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଉଠେ ନା। ଏହା ହିଁ ସମାଜରେ ନୈତିକ ଅଧପତନର କାରଣ। ଠାକୁର କହନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ବଡ଼ ଯଦି କିଛି କରେ ତା ପଛରେ ଅନଏଣ୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ସପାଇରେସନ୍ ଦରକାର। ତା ନହେଲେ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ନ ପାରି ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। ଏଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚାହାନ୍ତି ଅନରିପିଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଅନଏଣ୍ଡିଂ ଆଧେରାନ୍ସ ବା ଅଚ୍ୟୁତ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗାବେଗ। ଏହା ହେଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପରିଚୟ। ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ପିଲାର ମାତୃଭକ୍ତି ନାହିଁ, ପିତୃଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଅଥଚ ଗୁରୁଭକ୍ତି ଅଛି, ତାହା ସନ୍ଦେହଜନକ। ଅପରପକ୍ଷରେ ମା ବାପାଙ୍କ ଭୁଲରୁ ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯଦି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ବଢ଼େ, ତେବେ ପିତୃଭକ୍ତି ମାତୃଭକ୍ତି ସହଜ ହୋଇ ଉଠେ। ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ବାପା ମା ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ତ ହେବ, ପୁଣି ଇଷ୍ଟ ବା ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ଦରକାର? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହନ୍ତି, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସ୍ କଲେ ତ ଡିଫରେନ୍ସ କୋର୍ସ ପଢ଼ିପାରିବ। ସେହିପରି ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ନଥିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଇଷ୍ଟ ବା ଆଦର୍ଶଙ୍କଠାରେ ଅନୁରାଗ ନିବଦ୍ଧ ହେବ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବକୁ ବାଦ ଦେଇ ପିତାମାତା ସନ୍ତାନକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଚଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଜଗତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏପରି ପରିବେଶ ଅଛି କି ନା ସନ୍ଦେହ, ଯେଉଁଠାରେ ସତ୍ ଓ ଶୁଭ ପ୍ରେରଣା ଛଡ଼ା ଅସତ୍ ଓ ଅଶୁଭ ପ୍ରେରଣା ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖୁ, ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ନିଆଁ ଲିଭାଳି ଦଳ ବା ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ଆସି ନିଆଁ ଲିଭାନ୍ତି। ନିଆଁରେ ଫସିଥିବା
ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଆଁ ଲାଗେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଫାୟାର ପ୍ରୁଫ୍ ଡ୍ରେସ୍ ବା ଅଗ୍ନି ନିରୋଧକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ସେଭଳି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପରିବେଶ ନିରୋଧକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇ ଦେବାକୁ ହୁଏ। ଫଳରେ ଅସତ୍ ପରିବେଶରେ ଅଶୁଭ ସମ୍ବେଗ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରିପାରେ ନା। ଏହି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ଡ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ପିତାମାତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଟାଣ, ଯାହା ଭିତର ଦେଇ ପୁଅମାନେ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ କନ୍ୟାମାନେ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁନିବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅସତ୍ ପ୍ରରୋଚିତ କରିପାରେ ନା। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହିଁ ସଦ୍ଦୀକ୍ଷା ଦେବାର ବିଧାନ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦେଲେ। ପିତାମାତା ଯଦି ପିଲାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିଜେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତଦ୍ରୂପରେ ପରିଚାଳନ କରିବେ। ଏକ ବାଣୀରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ପିତାମାତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଯାହା ଥାଉନା, ଇଷ୍ଟାନୁଗ ନହେଲେ ତାହା ଆଣିବ ନାହିଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ପିତାମାତା ଯେତେ ମହାନ ଉଚ୍ଚ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନର ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତିର କାରଣ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସନ୍ତାନର ଗୁଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଓ ଆଚରଣ ଦିଗରେ ଦେଇ ସିଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। ଫଳରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପୂରଣ କରିବାର, ପରିବେଶକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଆକୁତି ସନ୍ତାନ ପାଖରେ ନିବିଡ଼ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସେବା ଭକ୍ତିଭାବ ଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚାପରେ ତାହା ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଏ, ପରିବେଶର ସଂଘାତକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରେ ନା। ଆଜି ଦେଖାଯାଏ ଯେପରି ପୁଅ ଝିଅ ପରିଣତ ବୟସରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ବୋଝ ଉଠାଇବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଇଷ୍ଟଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କରି ଚାଲୁଥାଏ, ସିଏ ଏକାଧାରରେ ପିତାମାତା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜୀବନ ତମାମ ପୂରଣ କରି ଚାଲୁଥାଏ। ଏଣୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଦୀକ୍ଷାର ଏତେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ଦାମ ଏତେ ବେଶୀ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏକ ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଶିକ୍ଷା ଧର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କରିସାର, ଆଚରଣୀ ବୋଧଚୟନେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହୁଅନା ପାର। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଳି ପରମ ସତ୍ତା ସ୍ୱରୂପ। ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସଦ୍ଭାବ ଓ ଐଶୀ ସମ୍ବେଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ସମସ୍ତ ଅଶୁଭଠୁ ତ୍ରାଣ କରି କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବରେ ଧର୍ମ, ଇଷ୍ଟ ଓ କୁଷ୍ଟି ପୁନର୍ଜୀବନ ପାଏ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ମତରେ ମଣିଷ ଯେତେ ଅସତ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରାଣର ଚାହିଦା ହେଉଛି ସତ୍ ହେବା। ସେ ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ ଭଲରେ ରହିବ। ଏହି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହାଙ୍କୁ ପାଇ ସେ ଭଲରେ ରହିପାରିବ। ତାଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତ ହେବାର ସହଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ଦୀକ୍ଷା। ଦୀକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦକ୍ଷ କରେ। ଏହା କୌଣସି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ଏହା ଜୀବନର ବୃଦ୍ଧିର ପଥ, ଯୁଗର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜାଣିବାର ଉପାୟ, ବିନାଶ ପଥରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବାର ଉପାୟ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଏକ ମହାନ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବାର ଅମୋଘ ପଥ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ମହାକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଦୀକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ନିମିତ୍ତ ସଦା ସର୍ବଦା ତତ୍ପର ରହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ନିଜେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦଶ ଏବଂ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ସମୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହୋଇ ଉଠିବା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପକାରୀ ଲାଗେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଏଇଭଳି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ 10 ଜଣ ନିଜର ଅତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଏ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରି ତୋଳନ୍ତି।
ଏତିକି କହି ରହିଲି। ଜୟ ଗୁରୁ।